کراچی کی سب سے مصروف سڑک پر دوپہر کے قریب کا وقت تھا۔ ٹریفک سگنل پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ کوئی گاڑیوں کی شیشوں پر دستک دے کر پھول بیچ رہا تھا، کوئی چاکلیٹ۔ انہی میں ایک کونے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹی ایک درمیانی عمر کی عورت جھکے سر اور لرزتی آواز میں بھیک مانگ رہی تھی۔ ڈی ایس پی بہروز اپنی سرکاری گاڑی میں فائلیں پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ارد گرد کے شور سے بے خبر تھے۔ اچانک ڈرائیور نے آہستہ سے کہا، سر وہ عورت دیکھیں۔ بہروز نے نظر اٹھائی۔ سامنے ایک بلیو موٹر سائیکل رکی تھی، جس کی آواز سنتے ہی وہ عورت بری طرح کانپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسے خوف تھا جیسے موت سامنے کھڑی ہو۔ جیسے ہی موٹر سائیکل کی گڑگڑاہٹ قریب پہنچی، وہ ایک دم سے سڑک کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر چھپا لیا اور سسکنے لگی۔ بہروز کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا، اس عورت کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ ڈرائیور چونکا، سر یہ تو بکاری ہے، گاڑی میں نے جو کہا وہ کرو، بہروز نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈرائیور آگے بڑھا، مگر عورت گھبرائی ہوئی تھی، جیسے کسی کو پہچان گئی ہو۔ پولیس گاڑی دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دم خوف چھا گیا، مگر جب اس نے بہروز کی آنکھوں میں نرمی دیکھی تو کچھ مطمئن ہوئی۔ بہروز نے نرمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ تھوڑا رکی، پھر کپکپاتے ہونٹوں سے بولی، زوبیہ۔ یہ وہ نام تھا جو شاید برسوں بعد کسی نے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہروز نے اسے تھانے نہیں بلکہ براہ راست اپنے دفتر بلایا۔ ان کے دل میں عجیب سا احساس تھا۔ یہ کوئی عام بکارن نہیں لگتی تھی، اس کے اندر ایک چھپا ہوا طوفان تھا۔ دفتر کے کانفرنس روم میں اس کے سامنے چائے کا ایک کپ اور بسکٹ رکھے گئے۔ وہ چپ چاپ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد ہاتھ کانپتے ہوئے چائے اٹھائی۔ بہروز نے نرم لہجے میں پوچھا، زوبیہ تم بلیو موٹر سائیکل دیکھ کر اتنا کیوں ڈر جاتی ہو؟ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے گردن جھکا لی، جیسے اس کے پاس لفظ نہیں بچے تھے، صرف زخم۔ بہروز نے فوراً سگنل کے CCTV فوٹوز منگوائے۔ اسکرین پر نظر آئی بلیو موٹر سائیکل پر بیٹھا ایک بھاری جسم والا آدمی، کالی اینک اور چہرے پر ظالمانہ مسکراہٹ۔ دوسری طرف وہی زوبیہ کانپتی ہوئی۔ بہروز نے فوٹوز دیکھ کر زوبیہ سے پوچھا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ زوبیہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اس کے لب کپکپانے لگے۔ وہ شیطان ہے صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں موت دیکھی ہے۔ نام بتاؤ اس کا۔ راجہ بٹی۔ یہ نام سنتے ہی بہروز چونک گئے۔ یہی وہ گینگسٹر ہے جو برسوں پہلے لاہور سے غائب ہوا تھا۔ کئی کیس اس پر تھے مگر کوئی گواہی نہیں ملی تھی۔ بہروز نے آہستہ سے کہا، میں تمہاری پوری کہانی سننا چاہتا ہوں، لیکن جب تم تیار ہو۔ میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں، انصاف دلانے آیا ہوں۔ زوبیہ کی آنکھوں میں پہلی بار انسانیت کی جھلک نظر آئی۔ اس نے سر ہلایا مگر آنسو بہہ نکلے۔ بہروز جان چکے تھے یہ صرف خوف کی کہانی نہیں، انصاف کی انتظار کی داستان ہے۔ زوبیہ نے لرزتی سانس لی، چہرے پر صدیوں کا دکھ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، صاحب میں پہلے ایک عام عورت تھی، ایک بیوی، ایک ماں۔ بہروز نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سنتے رہے۔ میرا شوہر منیر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا مگر دل مطمئن تھے۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن وہ آیا، راجہ بٹی۔ وہ اپنی بلیو موٹر سائیکل پر آیا اور دکان کے سامنے رک کر بولا، ہفتہ دینا پڑے گا، سمجھ آئی؟ منیر نے نرمی سے کہا، بھائی ہم حلال کماتے ہیں، کسی کو 1 روپیہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہنسا، پھر بولا، سوچ لے اگر اگلی بار بات سیدھی نہیں ہوگی۔ زوبیہ کی آواز بھر آ گئی۔ اگلے دن جب ہم پہنچے تو دکان جلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ ہم تھانے گئے، رپورٹ درج کرائی، مگر کچھ نہ بنا۔ بہروز کی نظریں جھک گئی۔ زوبیہ بولتی رہی، پھر ایک رات وہ آیا، 4 اپنے گنڈوں کے ساتھ، دروازہ توڑ کر اندر گھس آیا۔ منیر کو بری طرح مارا، میرے 6 سال کے بیٹے عادل کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ بس ایک چیخ مار کر خاموش ہو گیا۔ اس رات میرا شوہر مر گیا اور میرا بچہ۔ خوف کے مارے بولنا چھوڑ دیا۔ 1 ہفتے بعد وہ بھی چلا گیا۔ بہروز کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ افسر تھے، جذبات دبانا اس کے پیشے کا حصہ تھا۔ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا، تم پولیس کے پاس دوبارہ کیوں نہیں گئے؟ زوبیہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں درد اور طنز دونوں تھے۔ کس کے پاس جاتی صاحب؟ میں نے در در بھٹکنے لگی، مگر کسی نے نہ سنا۔ ایک دن انہوں نے مجھ پر ہی چوری کا جھوٹا کیس ڈال دیا۔ پھر؟ بہروز نے آہستہ سے پوچھا۔ 3 سال کی سزا ہوئی، جیل میں رہی۔ جب باہر نکلی نہ گھر تھا نہ پہچان۔ بھوک نے مجھ سے میرا ضمیر بھی چھیننے کی کوشش کی۔ میں سڑک پر آ گئی صاحب، وہی سڑک جہاں اب بھی اس کی بلیو موٹر سائیکل کی آواز میرے دل کو چیر دیتی ہے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، صرف دیوار گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ بہروز نے گہری سانس لی، زوبیہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ زوبیہ نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ انصاف
साहब अपने लिए नहीं, इन सब औरतों के लिए जो आज भी राजा भट्टी के पंजों में हैं। बहरोज ने मेज पर रखी नोटबुक उठाई। क्या तुम गवाही देने को तैयार हो? हाँ, जान जाती है तो जाए, लेकिन अब डरना नहीं है। अब मैं सिर्फ जोबिया नहीं, एक आवाज़ हूँ। बहरोज ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ दुख था, लेकिन उससे ज़्यादा हौसला। वो जानता था ये केस आसान नहीं होगा, मगर अगर इस औरत को इंसाफ दिला दिया तो शायद लोगों का यकीन कानून पर बढ़ जाए। अब उसके जहन में एक ही नाम गूंज रहा था, राजा भट्टी, वो नाम जो जोबिया की जिंदगी के अंधेरों की जड़ था। अगले दिन सुबह बहरोज अपने दफ्तर में तनहा बैठा था। उसके सामने जोबिया की फाइल खुली थी, लेकिन फाइल में कुछ नहीं था। ना कोई शनाख्ती कार्ड, ना कोई पता, ना कोई सबूत, बस एक नाम जो सांस ले रहा था, जोबिया। वो फाइल बंद करके कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर इंटरकॉम दबाया। जोबिया का अंदर भेज दो। आज जोबिया पहले से कुछ मुख्तलिफ थी। उसने एनजीओ वालों की दी हुई साफ सुथरी चादर ओढ़ी थी, बाल संवारे हुए, चेहरे पर हल्की सी रौनक। वो झुकते हुए अंदर आई। बहरोज ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ जोबिया। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। जोबिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई थी कि वक्त आ गया कि वो अपने जख्मों को लफ्ज दे। साहब, मैंने इस शैतान को अपनी आंखों से औरतों की इज्जत लूटते देखा है। राजा भट्टी की फैक्ट्री वाले फार्म हाउस में औरतें बेची जाती हैं। कुछ को मजदूरी के बहाने, कुछ को नौकरी के वादे पर। वो औरतों की चीखों से खेलता था। बहरोज के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो अब कहाँ है? पिछले दिनों से मेन दरबार रोड के पास रहता है। पहले किसी और जगह था, मगर जब पुलिस का दायरा तंग हुआ तो जगह बदल ली। बहरोज ने फौरन अपनी स्पेशल टीम को अलर्ट किया। ये केस अब आम FIR नहीं, एक मिशन है, उसने कहा। अगली रात बहरोज ने एक खतून का कांस्टेबल को बकारन के बेस में भेजा। उसके कपड़ों में एक छोटा सा माइक और GPS स्ट्रिप लगा दी गई थी, ताकि हर बात रिकॉर्ड हो। रात के 10 बजे के करीब एक पुरानी जुगी के पास वो बैठी थी। 2 घंटे बाद वो आवाज़ गूंजी, बिलियो मोटरसाइकिल की, डक डक डक, जैसे कोई पुरानी रूह फिर से जाग उठी। एक भारी जिस्म वाला आदमी उतरा, चमकती जंजीर, सोने की अंगूठियाँ, काली आने, वही राजा भट्टी। वो उसके करीब आकर बोला, क्यों अम्मा, पैसे चाहिए? कांस्टेबल ने डरते डरते सारे हिलाया। वो हंसा, पैसे मिलेंगे अगर काम करेगी तो। आज रात मेरे फार्म हाउस चल। ये तमाम गुफ्तगू बराह रास्त बहरोज के हेडफोन में रिकॉर्ड हो रही थी। बहरोज ने फौरन रेडी पर कहा, टीम तैयार रही, फार्म हाउस की लोकेशन बस निकलने वाली है। कांस्टेबल ने हिम्मत करके पूछा, कहाँ है तेरा फार्म हाउस मालिक? राजा कह मारकर बोला, फार्म हाउस नहीं, औरतों का जहन्नम है, पिछले रोड पर है, वहाँ कोई नहीं बचाता। वो इतना कहकर उसकी कलाई पकड़ने ही वाला था कि पीछे से 2 मोटरसाइकिलों की आवाज़ आई। पुलिस के जवान सामने आ गए। राजा एकदम चौंका, मगर भागने के बजाय बिलियो मोटरसाइकिल मोड़कर अंधी गलियों में घुस गया। बहरोज ने रेडियो पर चीख कर कहा, राजा फरार है, सब यूनिट्स पिछले रोड की तरफ बढ़े। अंधेरी रात में गोलियों की आवाज़ें और बिलियो मोटरसाइकिल की गरज, पूरा शहर जाग उठा। राजा एक तंग गली में घुसा, मगर सामने खुद DSP बहरोज सामने खड़े थे। राजा रुक गया, दोनों आमने सामने। बहरोज बोला, जोबिया को याद है? राजा हंसा, बहुतों में एक थी, तुझे भी भेज दूंगा उसके पास। इतना कहना था कि बहरोज ने अपनी पिस्टल निकाली, उसकी बाइक के टायर पर फायर कर दिया। बिलो बाइक उल्ट गई। राजा गिरा मगर जिंदा। पुलिस जवानों ने उसे फौरन दबोच लिया। वो चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बहरोज ने करीब जाकर कहा, अब तू उस दुनिया में है जहाँ इंसाफ जिंदा है। राजा भट्टी को हथकड़ियों में जकड़कर थाने लाया गया। ये वो लम्हा था जब पहली बार राजा किसी के कदमों में गिरा था। थाने के बाहर हजूम जमा था, मीडिया के कैमरे, लोगों की चीखें और हैरान चेहरों की कतार। राजा पकड़ा गया। ये खबर हर जुबान पर थी, मगर DSP बहरोज जानता था कहानी अब खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है। राजा को हथकड़ियों में लाया गया, चेहरे पर गुरूर अभी भी बाकी था। जोबिया को इतला दी गई। वो जब थाने पहुंची, राजा को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो एक माँ के जले हुए दिल का लावा था। जोबिया आहिस्ता से बोली, ये वही है जिसने मेरे शोहर और मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, जिसने मेरा घर उजाड़ा। राजा ने सर झुकाए बगैर तंजिया हंसी हंसी। बहरोज ने उसे घूरा, जुबान बंद रख, अब कानून बोलेगा। जोबिया ने बहरोज से कहा, साहब वो अकेला नहीं था, ये तो सिर्फ चेहरा है, असली मालिक तो वो बाबू साहब है, जो बड़े बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। बहरोज चौंक गया, बाबू साहब कौन? जोबिया ने आहिस्ता से कहा, वही जो पैसे देता था, औरतों की खरीदो फरोख्त का असल मालिक। राजा तो सिर्फ उसका नौकर था। बहरोज ने राजा से पूछगिछ शुरू की। राजा पहले तो हंसता रहा, जैसे सब मजाक हो। राजा, तुम्हारे पीछे कौन है?
साहब तुम्हें लगता है मुझे पकड़कर खेल खत्म हो गया? तुमने अभी एक मोहरा गिराया, बादशाह भी जिंदा है। बहरोज ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। नाम बताओ। राजा कुछ लम्हे चुप रहा, फिर बोला, नाम बताऊंगा मगर जान की गारंटी चाहिए, वरना मैं भी नहीं रहूंगा और सच भी नहीं। बहरोज ने खुफिया तरीके से एक स्पेशल इंटेलिजेंस टीम बनाई जिसमें सिर्फ 2 लोग शामिल थे, इंस्पेक्टर जावेद और एक साइबर एक्सपर्ट। मगर अगली सुबह राजा अपने सेल में बेहोश मिला, मुंह से जाग निकल रहा था। जहर दे दिया गया है, डॉक्टर ने कहा। बहरोज गिरजा, किचन इंचार्ज को बुलाओ, किसने खाना दिया? तहकीकात में पता चला एक कांस्टेबल ने रात की ड्यूटी बदल कर ये काम खुद किया था। जब पकड़ा गया तो रोते हुए बोला, सर मेरे बच्चों को मारने की धमकी मिली थी, मैं मजबूर था। बहरोज समझ गया, बाबू साहब कोई आम मुजरम नहीं, पूरे नेटवर्क की जड़ है। अब वक्त था अंदर घुसने का। उसने खुद को एक साहबी के रूप में बदलने का फैसला किया ताकि इस खुफिया नेटवर्क तक पहुंच सके। जोबी ने बताया, बाबू साहब अक्सर एक NGOs के नाम पर लड़कियों को बचाने का ड्रामा करता है, मगर वहीं उनका सौदा तय होता है। बहरोज ने फाइलें मंगवाई। एक नाम पर नजर जम गई, वॉल्यूम वेलफेयर ट्रस्ट, जिसका बानी था मन खुराना, एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन, समाजी खिदमतगार और मीडिया का चेता। अगले दिन बहरोज खुद को मकामी साफ़ी अली शाह के तौर पर इस ट्रस्ट में दाखिल हुआ। इमारत शानदार थी, सफ़ेद दीवारें, रोशन लाइटें, खुश लिबास स्टाफ, मगर फिजा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई चीख दबाई जा रही हो। जब वो बाहर निकलने लगा तो एक लड़की धीरे से आई और उसकी जेब में एक पर्ची डाल दी। बाहर जाकर उसने निकाली, उस पर लिखा था, हमें बचाओ, रात होते ही शैतान उतरता है। बहरोज के दिल में सर्द लहर दौड़ गई। अब यकीन हो गया, असल शैतान राजा नहीं, रमन खुराना है। बहरोज का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब खेल बहुत बड़ा था। वो जान चुका था कि रमन खुराना ही असल बादशाह है, वही जो इंसानियत के लबादे में हवानियत का कारोबार कर रहा है। अगली सुबह वो एक मकामी साफ़ी अली शाह के बेस में दोबारा इसी ट्रस्ट पहुंचा। इस कवालिया पर बैठी एक पुरकोशिश खतून ने मुस्कुरा कर कहा, अली शाह साहब, सर रमन साहब आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है, प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। वो अंदर आ गया। सामने बैठा था एक नफीस खुशबूदार महंगे सूट में मलबूस शख्स, रमन खुराना। वो बड़े एतमाद से उठा, हाथ बढ़ाया, मिस्टर अली शाह, मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा, बड़ी हसास बातें लिखते हैं आप। बहरोज ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, आपका ट्रस्ट तो वाकई औरतों के हुकूक के लिए मिसाली काम कर रहा है। रमन के चेहरे पर फखरिया तबस्सुम उभरा। शुक्रिया, हम औरतों को नई जिंदगी देते हैं, नई उम्मीद। बहरोज मुस्कुराया, मगर उसकी निगाहें इस तबस्सुम के पीछे दरिंदे को पड़ चुकी थी। इसी रात तकरीबन 13 साल की एक लड़की दफ्तर के पिछले दरवाजे पर बहरोज के पास आई। उसका चेहरा जख्मों से भरा था, आंखों में खौफ की धुंध थी। साहब, उसने आहिस्ता से कहा, कल रात उन्होंने मेरी छोटी बहन को ले गई बाबू साहब के फार्म हाउस पर, वो अब तक वापस नहीं आए। बहरोज के हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए, खून खोल उठा। उसने फौरन अपनी खुफिया टीम से रब्ता किया, इंस्पेक्टर जावेद और साइबर एक्सपर्ट अहमद ने ट्रस्ट के सिस्टम में हैकिंग शुरू की। कई खुफिया फोल्डर निकले। एक फोल्डर ऐसा था जो एंकर पेटेड था, लेकिन जब वो खुला था बहरोज का दिल दहल गया। अंदर फार्म हाउस की लोकेशन, लड़कियों के नाम और रेट्स दर्ज थे, एक मुकम्मल कारोबार जिसमें मासूम रूहें बेची जा रही थी। अहमद बोला, सर ये पूरा नेटवर्क डिजिटल है, हमने तमाम सबूत हासिल कर लिए, मगर खतरा बहुत बड़ा है, ज़रा सी गलती पूरे ऑपरेशन को नाकाम बना सकती है। बहरोज ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का वक्त नहीं, हम ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, ऑपरेशन काला साया। अगली रात एक सुनसान जगह पर वाक़या एक शानदार बंगला। बाहर से आम फार्म हाउस लगता था, मगर अंदर इंसानियत का कब्रिस्तान। बेसमेंट में अंधेरा, बदबू और लोहे के पिंजरों में कैद लड़कियाँ, कुछ के जिस्म पर जख्म, कुछ दीवार से सर टकाए चुप। एक दीवार पर खून से लिखा था, मैं मरना चाहती हूँ। बहरोज की आंखें बाहर आईं, मगर वो जानता था आज आंसू नहीं, एक तूफान चाहिए। रात 1:30 बजे ऑपरेशन काला साया शुरू हुआ। पुलिस टीम ने फार्म हाउस पर दावा बोल दिया, दरवाजे टूटने लगे, गोली की आवाज़ें, चीखों पुकार, सब कुछ एक लम्हे में क़यामत बन गया। कई गुंडे गिरफ्तार हुए, मगर रमन खुराना फरार हो गया। बेसमेंट से 9 लड़कियां बरामद हुईं, सब नीम बेहोश, जख्मों से चूर। उनमें वो नन्ही नैना की बहन भी थी जिसे रमन के आदमी उठा कर ले गए थे। वो जिंदा थी, मगर सांसों के सहारे। अगली सुबह तमाम न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर छाई थी, DSP बहरोज ने हाई प्रोफाइल ह्यूमन ट्रैफिकिंग ट्रैकेट का पर्दाफाश किया, रमन खुराना मफरूर। जोबिया ने जब खबर देखी उसकी आंखों से आंसू बहे, मगर उस बार ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। बहरोज अब जानता था खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगला वार उसने बादशाह पर करना है। अब जंग सिर्फ कानून की नहीं, इंसानियत की थी। अब खेल का सबसे खतरनाक मरहला शुरू हो चुका था।
رمن خورانہ جو کبھی خواتین کے حقوق پر لیکچر دیتا تھا اب زیر زمین جا چکا تھا۔ اس کے پاس پیسہ بھی تھا، طاقت بھی اور سیاست سے مضبوط تعلقات بھی۔ بہروز جانتا تھا یہ محض ایک مجرم نہیں بلکہ پورا نیٹ ورک ہے، ایسا نیٹ ورک جو طاقتور لوگوں کی محافظت میں پلتا ہے۔ بہروز کی تفتیش جوں جوں آگے بڑھتی گئی سیاسی دباؤ بڑھنے لگا۔ کچھ بااثر لوگوں نے فون کر کے صاف کہہ دیا ڈی ایس پی صاحب وہ ایک معزز شہری ہے، اس کے خلاف ہاتھ ہولا رکھیں۔ بہروز نے نہایت سکون سے جواب دیا سر قانون سب کے لیے برابر ہے، اور فون بند کر دیا۔ زوبیہ اب مکمل طور پر سنبھل چکی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ عدالت میں جا کر گواہی دے گی، راجہ بٹی اور رمن خورانہ دونوں کے خلاف۔ بہروز جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں، اس نے اس کے تحفظ کے لیے خصوصی سیکیورٹی اسکواڈ مقرر کیا۔ عدالت کے روز حال میں خاموشی چھا گئی۔ جب زوبیہ کٹہرے میں کھڑی ہوئی وہ لرزتی بکارن نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ میں زوبیہ ہوں اور میں آج ان عورتوں کی طرف سے بول رہی ہوں جو بول نہیں سکتی۔ راجہ بٹی اور رمن خورانہ نے صرف جسم نہیں بیچے، روحیں بھی بیچیں۔ انہوں نے عورت کو مال سمجھا۔ پورا کمرہ لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا۔ اسی دوران احمد نے ایک خفیہ فولڈر ہیک کیا جس میں رمن خورانہ کے بیرونی بینک اکاؤنٹس، رقم کی منتقلیاں اور خفیہ ای میلز موجود تھے۔ ان ای میلز میں کئی بڑے بڑے امیر لوگوں کے نام تھے۔ ثبوت ناقابل تردید تھے۔ بہروز نے فائل عدالت میں جمع کرائی۔ پورے میڈیا پر دھماکہ ہو گیا۔ رمن خورانہ کا چہرہ جو کل تک عوامی بھلائی کی علامت سمجھا جاتا تھا اب شیطان کے روپ میں دکھایا جا رہا تھا۔ رمن نے محسوس کر لیا کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے کرندوں سے کہا بہروز کو ختم کر دو، یہ لڑکا بہت خطرناک ہے۔ چند دن بعد رات کے اندھیرے میں جب بہروز اپنی گاڑی میں دفتر سے نکل رہا تھا ایک کالی وین اس کے پیچھے لگی۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی، لیکن بہروز اکیلا نہیں تھا، اس کی ٹیم الرٹ تھی۔ جوابی فائرنگ میں 3 حملہ آور مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ بہروز معمولی زخمی ہوا مگر بچ گیا۔ وہ جان گیا کہ اب یہ جنگ صرف کاغذوں پر نہیں میدان میں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا اگر رمن زمین کے نیچے چھپا ہے تو مجھے بھی اسی اندھیرے میں اترنا ہوگا۔ چند دن بعد بہروز نے پھر اپنی وردی اتاری اور بکاری کے روپ میں ایک اور خفیہ مہم شروع کی۔ اس بار وہ شہر کے ان علاقوں میں گیا جہاں رمن کے کرندے آزاد گھومتے تھے۔ وہ خود لوگوں سے بات کرتا، معلومات لیتا، ان کے اعتماد میں آتا۔ چند ہفتوں میں اس نے رمن کے قریبی آدمیوں کا پورا نیٹ ورک توڑ دیا۔ زوبیہ بھی اب ایک خاموش مددگار بن چکی تھی۔ اس نے کئی قیدی لڑکیوں کے ٹھکانے بتائے۔ بہروز نے تمام پلان آخری مرحلے میں پہنچایا۔ اب کی بار آخری آپریشن ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر شہر کی فضا میں ایک اور طوفان برپا ہوا۔ آپریشن سفید موت۔ پولیس نے ایک ساتھ مختلف جگہوں پر چھاپے مارے۔ درجنوں رمن کے گماشتے گرفتار ہوئے۔ رمن خورانہ ایک فارم ہاؤس سے برآمد ہوا۔ وہ وہی فارم ہاؤس تھا جہاں کبھی نینا کی بہن قید تھی۔ بہروز نے اسے زمین پر گرا ہوا پایا۔ انجام دیکھ لیا خورانہ۔ رمن نے ہانپتے ہوئے کہا تم جیت گئے مگر یہ نظام نہیں بدلے گا۔ بہروز نے جواب دیا نظام نہیں بدلے گا مگر انسان ضرور بدلیں گے اور وہی کافی ہے۔ عدالت میں رمن خورانہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ زوبیہ اور باقی تمام بچیوں کو انصاف ملا۔ بہروز جب عدالت کے باہر نکلا زوبیہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے برسوں کے اندھیرے کے بعد سورج نکلا ہو۔ صاحب میرا بیٹا آج کہیں مطمئن ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ بہروز مسکرا کر بولا ہاں زوبیہ، اب تم صرف ماں نہیں، تم ان سب کی روشنی ہو جو اندھیرے میں ہیں۔ بہروز جانتا تھا یہ کیس نہیں، یہ انسانیت کی جیت ہے۔